उपासना चर्च रो ऑनलाइन सेवा कार्य आपण समस्त को प्रभु दास भाव रे नमस्कार स्वागत प्रेज द लॉर्ड आशीर्वाद करंतु उपयुक्त समय रे आपण माने आमान को सहित एही ऑनलाइन सेवा कार्य माध्यम रे जोड़ित होइछंती आ मु आशा करी आपण माने आमानकर एही सेवा कार्य द्वारा निहाती आपण माने आशीर्वाद पाउथिबे आमानकर गीत आमानकर प्रार्थना आमानकर वाक्य ए सब गुड़िक निहाती आपण मानकु उत्साहित करूछि एहा मु विश्वास करूछि आ आपण माने नियमित भाव रे मो निमंते आपण माने निज निजर व्यक्तिगत प्रार्थना रे मते तोଳି धरुथिबे सेथि निमंते आपण समस्त को धन्यवाद दोछि आसंतु आमाने आजिर प्रसंग निकट कुछिबा आज जो प्रसंग उपरे मु आपण मान सहित कथावार्ता हेबी प्रसंग टी प्रकारटे अनेक ख्रिस्टियन काहे कि से माने ख्रिस्ट धर्म छाडुचंती परित्याग करूचंती ए विषय रे मु आपण मान कहबा पाई चाहे अनेक ख्रिस्टियन काहे कि ख्रिस्ट धर्म छाडु अछंती ए प्रकार यूट्यूब रे आपण सर्च करिवे ताले अनेक अनेक एक्स ख्रिस्टियन माने अछंती जो माने कि विभिन्न प्रकार यूट्यूब चैनल गुडी करे से माने इंटरव्यू देइछंती मु आखरे ख्रिस्टियन थिली आउ मु कौन कली यहाँ पर मु ख्रिस्टियन धर्म को छाड़ी पुनर्बार मोर मूल धर्म को मु फेरी आसी ए प्रकार अनेक लोक माने अछंती जो मानकर कि आमे यूट्यूब रे आमे साक्ष्य सुनी परिबा क्रिश्चियनिटी रे सब जाको भूल अछि आ क्रिश्चियनिटी भलो नाही ए प्रकार अनेक कथा गुडी को से माने से सब गुडी करे कहि छथि आ आमाने ए सब ऊपरे आमे शिक्षा जानिबार आवश्यक रहिछि काहे कि से माने छाडु छथि यदि आमे जानिबा ताहाले आमाने अन्य मान को मध्य कहि परिबा आमे से क्रिश्चियन थिला से छाडी देला से क्रिश्चियन थिला से छाडी देला एक्चुअली ख्रीष्ट धर्म भलो नाही क्रिश्चियनिटी भलो नाही आमे से मान को सहित आमे कथा वार्ता आमे हे परिबा सेति निमंते आज ए प्रसंग मु नैछि आपण मान को निकट रे मु आशा करे आपण समस्त को ए सब गुडी को उत्साहित करिवो आ किछि नवा विषय शिखिबा निमंते आपण मान को सहायता करिवो प्रथम विषय मु आपण मान को निकट रे रखिबा पाई चाहे माथ्यू लिखित सुसमाचार 7 अध्याय 13-14 पद पढ़िबा संकीर्ण द्वार देई प्रवेश कर कारण सर्वनाश को घेनी जिबा द्वार ओसार ओ पथ प्रशस्त पुणी ताहा देई प्रवेश करिबा लोके अनेक आ जीवन को घेनी जिबा द्वार संकीर्ण ओ पथ दुर्गम पुणी ताहार संधान पाइबा लोके अल्प ठीक अछि लूक लिखित सुसमाचार 13 अध्याय 24 पद संकीर्ण द्वार देई प्रवेश करबा को प्राणपण कर कारण मो तुम्हा मानको कहूअछि अनेके प्रवेश करबा निमंते चेष्टा करिवे किंतु पारिबे नाही एठी लेखा जाउछि जे तुमे संकीर्ण द्वार देई प्रवेश करो कारण अनेके चेष्टा करिवे प्रवेश करबा निमंते से माने चेष्टा करिवे मात्र से माने पारिबे नहीं अनेक लोक माने से माने चर्च को पळे आसंती चर्च रे कार मुंड बथा ठीक हैला कहार कैंसर ठीक हे गला कहार कोनोसी प्रकार छुआ हो नथला छुआ हे गला परे आजि ठारू मु जीसु को पछरे चलीबी आजि ठारे मु प्रभु को पछरे चलीबी जीसु ही सत्य परमेश्वर मात्र ए प्रकार भाबे से पळे आसंती मात्र पळे आसला परे से माने जते बेले देखंती जे क्रिश्चियनिटी रे जो मार्ग तैयारी करछंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो स्टैंडर्ड सेट करछंती जो मार्ग से तैयारी करछंती से मार्ग सहज मार्ग नहीं सेटा होची दुर्गम पथ आ संकीर्ण मार्ग अटे आ सेही मार्ग रे तळे से चलीबा पई इच्छा करंती कष्ट ही जाए से माने जीन पिंधी चर्च को आसी परिबे नहीं जले ए प्रकार नहीं ए सब पिंधावड़ा गोटे ठीक नहीं दुईटा स्त्री से माने रखी परिबे नहीं
এই ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ଯୋଉ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦିଆଯାଏ, ନାଇଁ ତୁମେ ଜଗତ ସହିତ ତାଳକୁ ତାଳ ମିଶେଇ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଇଆଡେ ରହିବ ସିଆଡେ ତୁମେ ହୋଲି ଖେଳି ପାରିବ ନାହିଁ, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ବାଣ ଫୁଟେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ନାହିଁ, ବାଇବଲରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବାଇବଲର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ସେମାନେ ଚାଲିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୁଏ, ସେମାନେ ଏସବୁ ଛାଡି ପାରିବେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ସିନେମା ଯିବା କଥା ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ପାନ ଖାଇ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ସିଗାରେଟ ଖାଇ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ଓ ଯାହା ହଉ କେତେ ବଢିଆ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଏଠି ନଡିଆ ନେବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ, କଦଳୀ ନେବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ, ସିଧା ଗୋଟେ ଯିବା କଥା, ତାଳି ମାରିକିନା ଓ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବା କଥା, ଏଇ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଭାବିକିନା ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଜୀବନ ଶୈଳୀ କେମିତି ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ, ଲେଖାଗଲା 13:24 ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ କଣ କର, ପ୍ରାଣପଣ କର, ପ୍ରାଣପଣ କର, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଦିଟା ନାହିଁ, ତିନିଟା ନାହିଁ, ଅନେକ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିନ୍ତୁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି। ଜଣେ ଲୋକ ଯୋଉ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯାଏ, ପୁରୁଣା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୂଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଏ, ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ରାଇଟ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି ରାଇଟ ପାଷ୍ଟର, ଆଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ରାଇଟ, ମାତ୍ର ଏ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚର ଶିକ୍ଷା ଭଲ, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚର ଲୋକମାନେ ଭଲ, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଳକ ଭଲ, ମାତ୍ର ଏମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଆମେ ଚଳିପାରିବାନି। ଯିବା ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ, ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା। ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ କି ଟିକେ ବେଳେ ବେଳେ ମଦ ପିଇବାଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପିଇବା କଥା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଟିକେ ପିଅ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ସୁଟ୍ କଲା ପରି, ଯୋଉ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ସୁଟ୍ କଲା ପରି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବେ, ଗୋଟେ ଦିଥର ଯିବେ, ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ବାଧୁ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ଲାଗୁନାହିଁ, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ବସିକିନା ରହିବା, ଦୁଇ ତିନି ଚାପଡା ବାଜିଗଲା ବୋଲି କହ, ନାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଧାଇଁ ପଳେଇବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଧାଇଁ ପଳେଇବେ। ଏମିତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଭିଜିଟିଂ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚ, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପୁଣି ଟିକେ ଗୋଡ ଲମ୍ବେଇ ବସି ହେବ ନାହିଁ, ଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପୁଣି କୁରକୁରେ ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ଆମେ ଗୋଟେ ଭାତ ଖାଉଛୁ କି ଡାଲି ଖାଉଛୁ କି, ଆମେ କୁରକୁରେ ତ ଆମେ ଟିକେ ଖାଉଛୁ। ଆମେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେମିତିକା ଅନେକ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ମାତ୍ର ଯୋଉ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍ଗ, ସେମାନେ ଡେଷ୍ଟିନିକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋଲକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲେ କଣ ମିଳିବ ସେଟା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେଇ ମାର୍ଗର ସେ କଷ୍ଟକୁ, ନିନ୍ଦାକୁ, ତାଳନାକୁ, ଅଭାବକୁ, ନାଇଁ ମୁଁ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଇଲେ ଚୁଡ଼ି କାଢିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ ଚୁଡ଼ି କାଢି ପାରିବି ନାହିଁ, କାନର ନାକର କାଢିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ କାଢି ପାରିବି ନାହିଁ, ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ବାଇବଲରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଏ ବାଇବଲକୁ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ରୂପାକୁ 7 ଥର ପରଖିଲା ପରି ଏ ବାକ୍ୟକୁ ପରଖା ଯାଇଛି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଖୁଣ ନାହିଁ। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଆଙ୍କଠାରେ ଆମେ କୌଣସି ଦୋଷ ଆମେ ପାଇନା। ଆଜିକୁ 2000 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, କୌଣସି ଦୋଷ ତାଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ସେମିତିକା ଲୋକମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏ ଶିକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା, ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ରହି ନ ପାରି ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଯାଇକିନା
ନାଇଁ ସେଠି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଭଲ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆଇଁଷ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଯାକ ଆମକୁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠି ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ପାପ କର ନାହିଁ, ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସେ ସବୁ ଯାକ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି କରି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯୋଉ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଅନେକ ଲୋକ ବାହାରିବେ ଏକ୍ସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିକୁ ସେମାନେ ଛାଡିଛନ୍ତି, ପଛକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ସହିତ ପଢିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢେଇବି ଗଣନା ପୁସ୍ତକକୁ ଆସ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା ଆମେ। 13 ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପଦ 33 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମହାବୀରଜାତ ଅନାକର ସନ୍ତାନ ମହାବୀରଗଣକୁ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଖଡଙ୍ଗୀ ପରି ହେଲୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେରୂପ ଥିଲୁ। ଏଇଟା ହଉଛନ୍ତି 12 ଜଣ ଗୁପ୍ତଚର। ସେମାନେ କଣ କଲେ? ସେମାନେ କିଣାନ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। କିଣାନ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ। କିଣାନ ଦେଶର ଫଳ ଭଲ, କିଣାନ ଦେଶରେ ଭଲ ଚାଷ ହଉଛି, କିଣାନ ଦେଶରେ ବହୁତ ଉର୍ବର ଜମି ଅଛି, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏହା ହଉଛି ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶ। ସେଠି ଚାରିଆଡେ ଖୁସି ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ମାତ୍ର ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରାକ୍ଷସ ପରି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ଆମେ ପରାଜୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ, ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ କେମିତି ଫିଡିଙ୍ଗ ପରି ଅଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋକ ପରି ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ ଏଇଟା କହିକିନା ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ 1 ପଦ ପଢିବା, ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କୋଳାହଳ କଲେ ଓ ଲୋକମାନେ ସେହି ରାତ୍ରି ରୋଦନ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଏମିତି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଇବଲରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବା, ପାପ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବା, ଜଗତରୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବା, ଫିଲ୍ମ ଯିବା ନାହିଁ, ଏସବୁ କେବେ କରିହେବ କି? ପ୍ରଭୁ ଲେଖିକିନା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଇବଲରେ। ଏଇଟା ଶୁଣିକିନା ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ହେବ କେବେ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନ ଲାଗି ରହିହେବ କି? କୁହନ୍ତୁ। ଏ ପୂଜାରୀ ଉପାସନା ଚର୍ଚ୍ଚ ବାରମ୍ବାର ଶିଖାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗବାର ନାହିଁ। ହଁ, ଚପରା ଲାଗବ କି ନାହିଁ? ଆମକୁ ଟିକେ ଲାଗବାକୁ ପଡିବ ନା। ବୋଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ କାନ୍ଦିଲା ପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସମସ୍ତେ ମଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ହାରଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କଲେ ଓ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ, ଆହା, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ମରିଥାନ୍ତୁ, ଆହା, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ଏହି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମରିଥାନ୍ତୁ। ଏମାନେ ରାଗି ଏବେ ପଳାଇଲେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପଳାଇଲା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ଶୁଣିଦେଲା ପରେ ବାହାରକୁ ଯାଇକିନା ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପାଷ୍ଟର ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରାଚୀନ ଭଲ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବେକାରେ ଆମକୁ ଫୁସରେଇକିନା ସେମିତି କରିକିନା ଧରି ପଳେଇ। ଜଣେ ଲୋକ, ଗୋଟେ ପିଲା ଏତେ ଗାଳି କଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଆଗ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପିଲାଟା ହଉଛି ହୋମୋସେକ୍ସୁଆଲ ପିଲାଟା। ମତେ କି ଜଣା? ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁ କହିଦେଲି, କାଲି ଯଦି ଏ ବାବୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଇଏ ତ ପୁଅ ପିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାକୁ ଧରିକିନା ମା ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଆଣିଲି ବୋଲି ଘରକୁ ଗଲେ କଣ ବୋଲି କହିବେ ଘର ଲୋକ? କହିଦେଲି ମୁଁ। ମତେ କି ଜଣା ସେ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ସହିତ ଲାଗିଛି ବୋଲିକିନା? ମୁଁ ଜଣା ନାହିଁ। ହୋମୋସେକ୍ସୁଆଲ ସିଏ, ଲେସବିଆନ ଟା ସିଏ। ହେଲେ ସିଏ ଯାଇକିନା ଆମର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୁଁ ସେ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଉଛି? ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଜଣା ସବୁ ଯାକ। ସେ ଆଜ୍ଞା ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ଏସବୁ ଯାକ ଏଲାଓ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବାବୁ। ପୁଅ ବାହାଘର, ଝିଅ ବାହାଘର ହେବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଭଲ ନାହିଁ। ସେ ନିର୍ମଳ ଖରା ମତେ ଫୁସରାଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯାଏ ମୋର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଫୁସରାଇ ନାହିଁ। ଭାତ ଖା, ଏଇଟା ଦେବି ବୋଲି କେବେ ଫୁସରାଇ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଏ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫୁସରାଇ, ମୋର ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଫୁସରାଇଲା ପରେ କେବେ ଥିବ କି? ଘରକୁ ଡାକିକିନା ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଚପଲରେ ମାରିଲା ପରେ ଶିକ୍ଷା ଥିବ ଆମର। ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଫୁସରାଉଛି।
ସେ ପ୍ରକାର କଥା। ଏମାନେ ମଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ହାରଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଠି ଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏମାନେ ଆମକୁ ଖୁସିରାଇକିନା ଡାକିକିନା ଧରି ପଳାଇଲେ, ଆମକୁ କବର ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ସେ କବର ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା ଅନେକ। ଏଇଟା ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ମାର୍ଗକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। କିଏ ଡାକି ଆଣିଲା ମୁଣ୍ଡ ବଥା ସୁସ୍ଥ ହେବ, କିଏ ଡାକି ଆଣିଲା ଅଣ୍ଟା ବଥା ସୁସ୍ଥ ହେବ, ଛୁଆ ହେବ, ହେଇଗଲା, କରିଦେଲେ। ତାପରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବି। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ବାଜୁଛି ଠାଏ ଠାଏ, କାହିଁକିନା ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ନାହିଁ, ଭଲ ନାହିଁ, ବୁଝନ୍ତି। ତାପରେ ଏମାନେ କହିଲେ, ତା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖଡ୍ଗରେ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ କି ହେତୁ ଏ ଦେଶକୁ ଆଣିଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଆଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ପୁଣି ନଷ୍ଟ କରି ହାଣି କାଟିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଏଠି ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପଳାଇଲା। ଆମେ ତ ଭାବିଥିଲୁ ସେଟା ବୋଲି କହିଲେ ବହୁତ ରସଗୋଲା ଖାଇଲା ପରେ ଯାଉ ଯାଉ ଆମକୁ ସବୁ ଫୁଲମାଳ ପକେଇ ଦେଇକିନା ଆମକୁ ୱେଲକମ କରିଦେବେ କିଣା ଦେଶରେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ। ମାତ୍ର ଏମାନେ ଖବର ଦଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ 10ଟା ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲେ, ଏମାନେ ପୁରାପୁରି କାନ୍ଦି ପକଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଖଡ୍ଗରେ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଦାସଙ୍କୁ ବଚସା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଚସା କରୁଛନ୍ତି। ତା ପଛେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଓ ବାଳକମାନେ ଲୁଟିତ ହେବେ, ମିଶରକୁ ଫେରିଗଲେ କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ? ଅଧ ବାଟରେ ଆସିକିନା ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ, घर वापसी करेंगे, फिर से चलेंगे मिस्र को। ଏମିତି ସେମାନଙ୍କର କଥା। ଆସ ଆମେ ଫେରି ଯିବା, ଆଉ ମିଶରକୁ ଗଲେ ଭଲ ହେବ ନାଇଁ କି ଦାଦା? ହଁ ପୁତ୍ରା, ଭଲ ହେବରେ। ଏ ଲୋକର କଥା ମାନେ ଶୁଣିକିନା ଆଉ ବେକାରେ ବେକାରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଚାଲ ବାପା ଚାଲ, ହଇ ଦାଦା ତୁମେ ଆକା ଠିକ ଦାଦା ବୋଲା ପରି ସେମାନେ ଦାଦା ପୁତ୍ରା ମାମୁଁ ଭଣଜା ହେଇକିନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସେମାନେ ଏକକୁ ଆରେକ କହିଲେ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଣକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ମିଶରକୁ ଫେରିଯାଉ। ଦେଖ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜଣକୁ ଆମ ଲିଡର କରିଦେବା। ଏ ଲିଡର ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ଆମକୁ ଭୁଲ ବୋଲେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ନଉଛି, ମାତ୍ର ବହୁତ କଷ୍ଟ ଜାଗା, ଏଇଟା ଚାଲି ହେବନି। ଯେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍ଗଟା, ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍ଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉ ମାର୍ଗ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏ ମାର୍ଗ କେମିତି ଦୁର୍ଗମ, କଷ୍ଟ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ। ଏ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଯଦି ଚାଲିବାକୁ ଯିବୁ, ଆମେ ସରକାର କହିବ ତୋର କୋଟା ଗଲା ବାବୁ, କୋଟା ଗଲା। ହଁ, ତା ପଛେ ଜାତି ଲୋକ କହିବେ ତୁ ଅଲଗା ହେଇଯା ରେ ବାବୁ, ଅଲଗା ହେଇଯା। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏ ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ନ ପାରି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଇକିନା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ନାହିଁ। କଣ ରିପୋର୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି? ଭଲ ରିପୋର୍ଟ ଦଉନାହାନ୍ତି। 10 ଜଣ ଯେମିତି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ, ଭଲ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ। ଏଇଟା ହଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯେତିକି ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ନରକକୁ ଗଇ ନରକ ଚାଖିକିନା ଆସିଲେ। ମୋର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନରକର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲେ। ବାବୁରେ, ମୁଁ ତତେ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ତତେ ନରକ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୋର ପାଇଁ ନରକ ଦଣ୍ଡ ସହିଛି। ଏଟା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଠିକ ହେବ, ଅଣ୍ଟା ବଥା ଠିକ ହେବ, ଏଟା ପ୍ରଚାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମକୁ ସେ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଛଟପଟ ହେଲା ବେଳେ ସେ ପିଠି ବୁଲେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ତତେ ରକ୍ଷା କରିବି ବୋଲି କହିଲେ। ଏ ଲୋକମାନେ ମରିଯିବେ, ମୁଁ ତତେ ରକ୍ଷା କରିବି ନାହିଁ ବାବୁ, ମୁଁ ଏଇ ଜଗତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଛାଡି ଦେଇକିନା ସେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ସେ କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝି ନ ପାରି ସେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କଣ କହିଲେ, ଏ ଘୃଣାଜନକ ଶିକ୍ଷା କିଏ ସହ୍ୟ କରିପାରେ? ଇଏ ପୁଣି ତାଙ୍କର ମାଂସ କାଟିକିନା ଦେବ, ଆମେ ଖାଇବୁ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେଲେ ଆମେ ପିଇବୁ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଏ ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି,
ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବଡ ପଦରେ ବି ରହି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ପ୍ରଚାରର ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ବାଇବଲର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ନ କଲେ ଆଉ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ରୁନ୍ଧି କୁନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠୁ ବାହାରି ଯାଉ। ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଯୀଶୁ, ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଆମର ସେଟା ଭଲ ଥିଲା, ସେଠି ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ସେଠି ଫିଲ୍ମ ଗଲେ ମିଶା ଚଳିବ, ସିନେମା ଗୀତ ନାଚିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ସେଠି ଯେମିତି ହେଲେ ମିଶା ଚଳିବ, ମାତ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ କେମିତିଟା ଆଣିଛ, ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍ଗ ହଉଛି ସେମିତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯୋଉ ମାର୍ଗ ଧରିଛୁ, ଆମେ କେମିତି ମାର୍ଗ, ପଢନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। ତହିଁରେ ମଶା ଓ ହାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସମସ୍ତ ସମାଜ ଆଗରେ। ଟିକେ ଶୁଣ, କୋଉଟା ପଢ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ ହେଲା। ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଡନା ଭୋଗ କରିବେ। ତାଡନା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ତାଡନା ଫ୍ରି ନେବେ କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲ, ଭଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲ, ଏଇ ନାମଧାରୀ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ କଣ? ତାଡନା। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ମଦର ଟେରେସା ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିଛନ୍ତି, ଡଷ୍ଟବିନ ରୁ ପଡିଥିବା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେଇ ଆଣିକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମଦର ଟେରେସା ଏଇ ପ୍ରକାର କରୁଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାର କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଟକୁ ପଳାଇ ଆଇଲୁ, ମଦ ପାଣି ଛାଡିଦେଲୁ, ଫାଲତୁ କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ଛାଡିଦେଲୁ। ଆମେ ଆମର ସହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତୁମେ ଛାଡ଼ିଲ? ଆମର ପରି ପିଇଥାନ୍ତ ନା, ଆମର ପରି ନାଚିଥାନ୍ତ ନା, ଆମର ପରି ଏମିତି ମନ ମଇଳା କଥା କହିଥାନ୍ତ ନା, ଛାଡିଦେଲ, ଆମେ ତୁମକୁ ଛାଡିବୁ ଏବେ? ଏଟା ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଟିକେ ପିଇବ ନାହିଁ ବୋଲିଲା ପରି ସେମାନେ ରାଗୁଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତି। ତାଡନା, ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ, ବୁଝନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ପିଉଥିଲେ ଆଉ ଯାଇକିନା ବାଜା ବଜଉଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ପିଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଘରକୁ ଗଲେ, ଏବେ ସେମାନେ ବାଜା ବଜଉଛନ୍ତି, କିଛି କହିଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ, ଏଇଟା ଶିଖୁଛ, ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ବଜେଇଲେ, ଓହୋ, ବୁଝନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଠାରୁ ଲୋକମାନେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୁଣି ଭଲ ଜୀବନ କାଟିବୁ, ଆମେ ପୁଣି ଭଲ କରିବୁ, ଆଉ ଆମକୁ ପୁଣି ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ତାଳନା କରିବେ, କଷ୍ଟ ଦେବେ ଆମକୁ। କି ଦରକାର ଅଛି ଏଇଟା? ଆଗରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଳି କରୁଥିଲୁ, ମାରୁଥିଲୁ, ଆମକୁ ଲୋକମାନେ କିଏ କିଛି କହୁନଥିଲେ, ଏବେ ଏତେ ଭଲ ଜୀବନ କାଟିଲେ ପୁଣି ଏମିତି କହିବେ ଏମାନେ? ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ ବୋଲିକିନା ସେମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମେ ପଢିବା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ, ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ଫିଟେଇବେ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ, କେତେ ପଦ ମୁଁ ଲେଖିନି, 22 ପଦ। ପୁଣି ସେ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନକୁ ସୁସ୍ଥିର କଲେ ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ, ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ, ଯୋଉଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆମକୁ କ୍ଲେଶ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି ବସିକିନା ଆମର ଅନେକ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୁ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକିନା ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଫୁସରାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ,
ସେମାନେ କି ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉନାହାନ୍ତି? ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବରୁ ବାଛି ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିନ୍ଦା ଆସୁ, ତାଡ଼ନା ଆସୁ, ବାପା ନ ପଚାରୁ, ମା ନ ପଚାରୁ, ଚାକିରି ନ ମିଳୁ, କିଛି ନ ମିଳୁ, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ମିଳିଗଲେ ସେତିକି ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ମନୋନୀତ ସେମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମନୋନୀତ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଧୀରେ ବାହାନା ଗୋଟେ କାଢିକିନା ସେମାନେ ପଳେଇ ଯିବେ। ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ପର ଲୋକ ଥିବେ, ନେକ୍ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକି ଦେଇକିନା ଫାଶୀ ଦେଇକିନା ସେମାନେ ମରିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅନେକ କଥା ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଆପଣ ପଢିବେ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 18 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ ଆସନ୍ତୁ। 18 ଅଧ୍ୟାୟର 6 ପଦ ପଢିବା। କିନ୍ତୁ ଯେ କେହି ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୁଏ, ତାହା ବେକରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚକି ପଥର ଟଙ୍ଗାଯାଇ ତାହାକୁ ମହାସାଗରର ଅଗାଧ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ତାହା ପକ୍ଷରେ ହିତକର ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ତା ତଳ ପଦ ମଧ୍ୟ ପଢ। ହାୟ ସଂସାର ବିଘ୍ନ ସକାଶେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର, ବିଘ୍ନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ହାୟ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ବିଘ୍ନ ଘଟେ ସେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆସିବେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ, ଆହୁରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଏକା ତାଙ୍କର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେବେ। ବୁଝନ୍ତୁ, ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେବେ। ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ? ଝୁଣ୍ଟେଇ ଦବ। ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ, ସେ ବହୁତ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ପାଳକ ଭାଇ ମାନେ, ସେମାନେ ପାଳକ କାମ କରୁନଥିଲେ, ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପାଳକ ଅଲଗା, ଚାକିରି କରିବା ଲୋକ ଅଲଗା, ବେତନ ଗ୍ରାହକ ଅଲଗା। ତାଙ୍କ ସହିତ ରହି ରହି ଦେଖିଲେ ଏ ପାଳକ ମାନେ ମିଛ ମଧ୍ୟ କହି ଦଉଛନ୍ତି, ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ପାରିଲା ସେଟା ସେମାନେ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖି 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 ଦେଖିଲେ, ତା ପଛେ ଧୀରେ କରି ସାଇଟ୍ ମାରିଲେ। ସେଇ ପାଳକ ଭାଇ ମାନେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେଲେ। ବୁଝନ୍ତୁ, ନୂଆରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବେ, ଆମେ ପୁରୁଣା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଝୁଣ୍ଟିବାର ଯଦି କାରଣ ହେବୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେବୁ ଆମେ। ବୁଝନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଏମିତି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡିକରେ ସବୁବେଳେ ଦାନ ଦିଅ, ସବୁବେଳେ ଦାନ ଦିଅ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର କଣ? ତୁମ ଦୋଗେ ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦେଗା, ତୁମ ଦୋଗେ ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦେଗା। ଖାଲି ମାଗବାଟା ଆକା ତାଙ୍କର କାମ। ଏମାନେ ଦେଖିଲେ ସେଠି ତ ଏମିତି ନଥିଲା, ଏମାନେ ଏତେ କାଙ୍ଗାଳି ଯାକ କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମାଗୁଛନ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ମାଗିବେ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଭଲ ଜବ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଆସିକିନା କହିବେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଘର ଭଡା ଆମେ ଦେଇପାରିନୁ, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଯୋଗେଇଥିଲେ ଆମେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଭଉଣୀ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଭାଇ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ବୋଲେ କଣଟା ଏଇଟା? କଣଟା ଏଇଟା? ବୋଲେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆମକୁ ଘର ଭଡା ଦିଅ। ବୋଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିରକ୍ତ କରିଦେବେ, ଏମିତି ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଟାଇବେ। ସେମାନେ ରିସା ଲାଗିବ, ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାଟା ଛାଡିଦେବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ, କିଏ ସବ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କୋଉଠି ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ ହିଡେନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବେ ଥିବେ, ଗୁପ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବେ ଥିବେ। ସେମାନେ କୋଉଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବେନି। ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି କୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେ ଯିବୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆମର ଦରମାକୁ ଦେଖି, ଆମର ଇନକମକୁ ଦେଖି ଆମକୁ ପଇସା ମାଗି 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 ଏମାନେ ବିଜାର କରିବେ।
ସେମାନେ ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଏମାନେ ଠିକ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ଗୁପ୍ତରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯୋଉ ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆସିବେ, ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆସିବେ, ଏବେ ମନେକର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆସିଲେ, 2-3 ସପ୍ତାହ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ଯେ ଦେଖ ତୁମେ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚ 8ଟା ବେଳେ ହଉଛି ନା, ତୁମେ କଣ କର 7ଟା ବେଳେ ଆସ, ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ପୋଛିବା। ସେ ବାପଟା ଘରେ କେବେ ପୋଛି ନଥିବ, ସେ ଘରେ କେବେ ଝାଡୁ ମାରି ନଥିବ, ମୁଁ ଘରେ କେବେ ଝାଡୁ କରିନାହିଁ, ଘରେ କେବେ ପୋଛା ମାରି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କେମିତି? ଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ପୋଛିବାଟା, ଚର୍ଚ୍ଚ ଝାଡୁ ମାରିବାଟା, ଦୋରି ବିଞ୍ଚେଇବାଟା, ଚେୟାର ଟେକିବାଟା, ଏଇଟା ଯାକ ବହୁତ ବଢିଆ କାମ। ମାତ୍ର ସେ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନାହିଁ, ତାର ଉଦ୍ଧାର ହେଇନାହିଁ, ସେବା କଣ ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁମେ ନେଇକିନା ତୁମେ କଣ କରିବ? ତୁମେ ଚେୟାର ସଫା କରେଇବ, ବାଥରୁମ ସଫା କରେଇବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚେୟାର ଟେକିକିନା ଏଠିକୁ ନେ ସେଠିକୁ ନେ କହିଲେ ସେ ଏଇ ସବୁ ଯାକ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଘ୍ନ ଘଟେଇବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ ପାରିଲେ ତାହାକୁ କାମ ଦେଇଦବା କଥା ନୁହେଁ। ଚର୍ଚ୍ଚର କାମ ଯାକ ଯୋଉମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଉଦ୍ଯୋଗର ସହକାରେ ଯାଇକିନା କରିବା। ନୂଆରେ ଆସୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ସଜେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ, ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେ ନୂଆରେ ଯଦି କିଏ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଭିଜିଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକିନା ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବା କାମ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଉପଦେଶ ଦେବି, ହଁ କଣ ତୁ ଉପଦେଶ ଦେବ? ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ କର, ବାରମ୍ବାର ଘରକୁ ଯାଇକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ସେମିତି ଶିକ୍ଷା, ଓ ଏଇଟା ଶିଖ ସେଇଟା ଶିଖ, ସେମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବେ। କଣ ଏଇଟା? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏ ସବୁ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି, ବିଘ୍ନ ଘଟେଇବା ନାହିଁ ଆମେ, ଏଟା ଯାକ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ବିଘ୍ନ ଘଟେଇବେ ପହରା ଜାଣିଥିବାର ଅଛି। କେମିତି? ବେକରେ ଚକି ପଥର ଲଗେଇକିନା ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ପହରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ, ଲେଖାଯାଉଛି ନା। ତା ପଛେ ତୁମେ କଣ କରିବ? ବିଘ୍ନ ଘଟେଇବ। ଡିସାଇଡ ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମର ବ୍ୟବହାର କାହାକୁ ବିଘ୍ନ ଘଟାଉ ନାହିଁ ତ? ଯଦି ବିଘ୍ନ ତ ଘଟିବ ହିଁ ଘଟିବ, ମାତ୍ର ସେ ବିଘ୍ନର କାରଣ ମୁଁ ହେବି ନାହିଁ ବାପା, ମୁଁ ହେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ହେବି ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଏ ପାଳକ ବାବୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏମିତି, ଆମର ସହିତ ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ଆସିଲେ ମୋର ଶିକ୍ଷା ଆଉ ମୋର ଜୀବନ ଭଲ ନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ ଦରକାର ନାହିଁ ତମର ଯୀଶୁ ଆମକୁ। ତୁମେ ତ କପଟିଟା, ତୁମେ ସେଠି କହୁଛ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ମାତ୍ର ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛ ପ୍ରଭୁ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ ତୁମେ ଭଲ ପାଠ ପଢି ଚାକିରି କରି ଡାବୁ କମେଇଲେ ହିଁ ତୁମେ ବଡ ଲୋକ ହେଇପାରିବ ବୋଲେ, ଏଇଟା ଯଦି ଆମ ଘରର ଶିକ୍ଷା ଥିବ, ଭଲ ପାଠ ପଢିବାର ଅଛି, ଜବ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆମର ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଝିଅ ମାନେ ପୁଅ ମାନେ ଏବେ ପଢୁଛନ୍ତି 10th ରେ, ସେମାନେ ଯୋଉ ସମୟରେ ବେଷ୍ଟ 10th ରେ ଆସିବେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଆଯିବ ସେମାନଙ୍କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ଗୌରବ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ। ସେ ସବୁ ଯାକ କରନ୍ତୁ ବୋଲିକିନା। କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି? ଆମର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଆମର ବାଇବଲରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଭୁଲ ଗୁଡିକ ଆମ ଠାରେ ଥାଏ, ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଘ୍ନର କାରଣ ହଉଛୁ ଆମେ। ଯୋଉ ଲୋକ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା, ଯୋଉ ଲୋକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ୱର୍ସିପ କରୁଥିଲା, ଯୋଉ ଲୋକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲା, ଆଜି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଘ୍ନ ପାଇକିନା ଅଲଗା ବାଟରେ ଅଛି। ତା ରକ୍ତର ଦାୟୀ କିଏ ହେବ? କାହାଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ? ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଆମେ। ଆମ ଦ୍ୱାରା କେହି ବିଘ୍ନ ନ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସେମିତି ଆମର ହେବାର ଅଛି। ଆମର ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ ସହକାରେ ଆମେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନକୁ ଆମେ ବିତେଇବାକୁ ପଡିବ। ବିଘ୍ନ ତ ଘଟିବ ବୋଲିକିନା ସେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ନେବି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଯେ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା। ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ଆମେ ଦଉଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ, ତୁମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତୁମର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଯୀଶୁ ତୁମର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେବେ, ତୁମ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବେ। ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି,
ଆସୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁମର ହେଇଥିବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ସେଇ ଟ୍ୟୁମରରୁ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥତା କରିବେ, ମୁଁ କିଏ କହିବା ଲୋକ? ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କରିବେ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଟ୍ୟୁମର ସୁସ୍ଥ କରିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଡାକିକି ନା ଆଣବ କି? ଓ ଭଉଣୀ ତୁମେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଅଛ, ଛୁଆ ହଉନାହିଁ, ଆସ 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 ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ। ଚର୍ଚ୍ଚର କାମ ଲୋକଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଛୁଆ ଦେବା, କାର ଟ୍ୟୁମର ଠିକ କରିବା, ଏସବୁ କାମ କି ଚର୍ଚ୍ଚର? ଏଇଟା ସୁସମାଚାର କି ଏଇଟା? ଏମିତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ସୁସମାଚାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏମିତି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ପରେ ସେଟା ନ ହେଇକିନା ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ହେଲେ ସେମାନେ ଉକୁବାକା ହେଇକିନା ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମେ ରାଇଟ ଗୋସ୍ପେଲ ରାଇଟ ଟିଚିଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି। ଯୋଉଟା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଏ କରିପାରିବେନି ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ। ସେଇଟା ସେଇ ଶିକ୍ଷା, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ବାହାରିଛି, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମ ଘର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଦେଖୁଛି, ତୋ କାର ସାଇଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାର ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମ ପିଲା ଫରେନ ଯିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ଆସିବ କୁହାଯିବ, ଓ ତୁମେ ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ଦବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ତୁମେ 100 ଟଙ୍କା ଦବ 1000 ଟଙ୍କା, ହେଲେ 10,000 ଦେଲେ କେତେ ଦେବେ? ନାଇଁ 10,000 ଦେଲେ 1,00,000 ଦେଇଦେବେ। ସେ ବାପଡ଼ା ଦେଇଦବ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ତାଙ୍କର ସେ ପାଷ୍ଟରକୁ କେସ୍ କଲେ। ଏ ପାଷ୍ଟର କହିଲେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ପ୍ରଭୁ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏ ପାଷ୍ଟର ମିଛ କଥା କହିଲା। ଆମର ଶିକ୍ଷା ସେଇଟା କି? ଦାନ ମାଗବା ଶିକ୍ଷା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ କେତେଟା ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଘର ଘର ବୁଲି 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 ଦାନ କଲେକ୍ସନ କରିବେ। ଏଇଟା ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପାଷ୍ଟର ମାନେ କେମିତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ ପିଣ୍ଡା ଚକୁଡିବାକୁ ଦେବା କଥା ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଆସିଲାରେ ମାଗବା ଲୋକ ବୋଲିକିନା। ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା। ଆମେ ଠିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି। ମୁଁ କହୁଛି ନା, କାହାର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଠିକ ହବ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ପରେ ବାହାରକୁ ଯାଇକିନା ଚର୍ଚ୍ଚ ସେମିତି, ଯୀଶୁ ଏମିତି, ବାଇବଲ ସେମିତି, ଅମକ ସେମିତି ବୋଲିକିନା ବଖାଣି ହେବେ ଯାଇକିନା। ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କହିଲେ? ମାଥ୍ୟୁ ଯଦି 11 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଆମେ ପଢିବା, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ଲୋକକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। 11 ଅଧ୍ୟାୟର 28 ପଦରୁ ପଢିବା। ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ଏଟା ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ। ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କଲ, ସବୁ ଟ୍ରାଏ କଲ, ସବୁ ଆଡକୁ ଗଲ, ବିଶ୍ରାମ ପାଇଲ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ପାଇଲ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ। ମୁଁ କହୁଛି ନା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା ବିଶ୍ରାମ କିଏ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା ବିଶ୍ରାମ। ଏଟା ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ। ଏମିତି ନା, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ। ଆମର ଡାକରା କଣ? ହେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା, ଅଣ୍ଟ ବଥା, ହେ ଅମକ ବଥା, ସମକ ବଥା, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ବକ୍ତା ଗୁଡିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆସ ତୁମେ। ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁସ୍ଥ କରିବାଟା ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ଯାଇଥିଲି, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ମିଛ କଥା କହିଲେ। କୋଉ ଯୀଶୁ କାହାକୁ ଭଲ କରିଦଉଛନ୍ତି ଏମିତି କହିକିନା ସେମାନେ ଯାଇକିନା ବାହାରେ ଯା ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ହାରି ଯାଇଛ ଜୀବନରେ, ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କଲ, ପାରିଲ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ। ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଡାକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକ ତୁମେ, ସେ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବେ, ସେ ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବେ। ଏଇଟା କହିଲେ
କେମିତି ଲୋକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାଇବଲରେ କେତେଟା ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆମେ କହିବାର ଅଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ। କଣ ପାଇଁ ଆସ? ତୁମେ ଯଦି ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ, ତୁମର ନୀତି ନିୟମ ବିଧି ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ଏଇଟା ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ସେ କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଯାକ ଦେଖିବେ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ମାଥ୍ୟୁ 13 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଳିଦାନ ଭଲ ନ ପାଇ ଦୟା ଭଲ ପାଉ, ଏହି ବାକ୍ୟର ମର୍ମ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା କର। କାରଣ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିନାହିଁ, ମାତ୍ର ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କଣ ପାଇଁ? ପାପରେ ଅଛ, ପାପରେ ଅଛ କି? କାହିଁକି ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା କିଏ ପାପ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେନି, ପାପରୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ଶିକ୍ଷା ଏଇଟା ରହିବାର ଅଛି। ହଁ, ପାପରେ ଅଛ, ଏ ପାପ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛି, ଏ ପାପ ତୁମକୁ ନର୍କ ନଉଛି। କାହିଁକି ନର୍କ ଯିବ? ଜଣେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତୁମକୁ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ? ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଏତେ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଆମର ପାପ ନିମନ୍ତେ କେହି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପାପ ନିମନ୍ତେ ଯଦି କିଏ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତାଙ୍କ ଛଡା ଆମକୁ କିଏ ପାପ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଠି ଖଣ୍ଡା ରଖିବେ, କହିବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡେ ଆଉ ଅମୁକକୁ ଆସେ, ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମେ ଦେଖ ଭାଇ, ଆମର ପାପର ଆମର ହଉଛି ବଡ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା କିଏ ପାପରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା। ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ତ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି। କୁହନ୍ତୁ, ମତେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଲା, ମୁଁ ଆସିଲି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ, ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଏଠି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀଟା, ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀଟା। ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପାପ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଲାଗିଯିବେ ବୋଲି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀଟା, ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ପାପ କରିଛି, ଆଉ ଏ ପାପ ମତେ ନର୍କକୁ ନେବା ପାଇଁ ନର୍କକୁ ନେଉଛି। ମୁଁ ଦୁନିଆ ଦେଖିଛି, ମୋ ପାପ ନିମନ୍ତେ କିଏ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ପାପ ନିମନ୍ତେ କିଏ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ସିନା, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ ସିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି, ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା, ଏଇଟା ସତ୍ୟ କଥା, ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ସୁସମାଚାର ଯିଏ ପାଇଲେ, ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି, ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି, ନିନ୍ଦା ଆସୁ, ତାଡ଼ନା ଆସୁ, ମା ଛାଡୁ, ବାପା ଛାଡୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ସିଂ, ଏମାନେ ଶିଖ ଧର୍ମରୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇଦେଲେ, କେତେ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ତାଙ୍କୁ ଆଇଲା, ସେ ସବୁ ଛାଡିଲେ। କାହିଁକି? ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟଘାଟ ହେଇଗଲେ। ସେ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। କେତେ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଓହୋ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି କି? ବାବୁରେ, ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକି ସବୁ ତୁ ଟଙ୍କା ଦେବି ତତେ, ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡିଦେ। ଛାଡିଲେ, ସେ ଛାଡିଲେ। ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ସେ ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା, ପାପରୁ ଆମର ମୁକ୍ତିଦାତା। ସେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀ, ଆଉ ଯିଏ କହିଲା ମୁଁ ପାପୀ ନାହିଁ, ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ, ମାତ୍ର କେତେ ଜଣ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ଆକା। ମୁଁ ଧାର୍ମିକ, ମୋ ଯୀଶୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ନେରେ ବାବୁ ବୋଲି ହାତ ଯୋଡିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କାହା ପାଖରେ ହାତ ସେ ଯୋଡୁନାହାନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ ଯୋଡୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ ଆମକୁ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ନିନ୍ଦା ଆସିବ ପ୍ରିୟ ମାନେ, କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ମାର୍ଗ ବାଛିଛୁ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ବାଛିଛୁ, ଦୁର୍ଗମ ପଥ ବାଛିଛୁ, ଫୁଲର ରାସ୍ତା ଆମେ ବାଛି ନାଉ। ଆମେ ଆଉ ବାଇବଲ ଲେଖାଗଲା, ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ତୁମେ ଆହୁତ ହେଇଛ, ଯେ ତାହାଙ୍କର ପଦ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କର। ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ଆଦର୍ଶ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଆଇବ, ସମସ୍ୟା ଆଇବ, କଷ୍ଟ ଆଇବ, ନିନ୍ଦା ଆଇବ, ତାଡ଼ନା ଆଇବ, ନିହାତି ଆସିବ, ମାତ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ପାରିବୁନି। କାହିଁକି? ସେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ବଥା, ଗୋଡ ବଥା, ଆମର କି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିନାହୁଁ।
आमे धर्म परिवर्तन करनु मन परिवर्तन करी आम जीशुଙ୍କ ठारे निज जीवन को आमे समर्पण कर देबु आमे अंधकार रे थिलु आलोक रे आनले पाप रे थिलु से आमान को धार्मिकता रे आमान को आनले नरक आड़ को जाउथिलु स्वर्ग आड़ को आनले से नरक रो स्वाद से चाकी किना निजे आछदी हमकु चाखबा जे प्रकार न पड़े आ सेमती परमेश्वर एटा होची से शिक्षा ई शिक्षा रे जदि आमे चलीबा ताहाले नाही आमे कदापि छाड़ी परिबा नाही यीशु ख्रीष्ट कौन शिक्षा देले आमे कौन शिक्षा दउछु जहन 16 अध्याय 33 पद पढ़िबे तुम्भे माने जेपरि मो ठारे शांति प्राप्त हो एथि निमंते मो तुम्भ मानको एही सब विषय कहि अछि जगत रे तुम्भ मानको निमंते क्लेश अछि किंतु साहस धर मो जगत को जय करि अछि 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 एबे हमर सुनील भाई प्रभु बाकू पळायला परे ओ तांकर बिजनेस केते बढ़िछि तांकू टंका गणवा पय हाथ बथै जाउछि कि सेंती छि केते अभाव से कहूतिले 2-3 दिन मोर लस्सी दुकान करथिली बणी पड़ला नै मोर खोल्ली जेंती बंद करिके सेंती आइली दरकार नै से जीसु कोन दरकार जे जीसु ए बिजनेस रे जो टी बणी पडु नै सेंती जीसु कोन दरकार सेंती सुसमाचार प्रभु पाकू पळाय आसो तुमर जो भाडीटा स्टॉल हेबो स्टॉल हेला परे पांचटा फ्रीज आइबो एमिति करबो सेमिति करबो एटा शिक्षा नै एटा हमकु एते आवश्यक नै हम प्रभु चाहिले देबे सेटा मात्र राइट शिक्षा रे हमकु पढिबा अछि एथि पाई कारण ए मार्ग रे लोक मारे चलीबा पई इच्छा नै ता पछे 2 रे विघ्न खाउचंती देखो मीटिंग गोटे हेले गोटे बालक घर घर बुली 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 पैसा मागे एटा गोटे भलो अभ्यास है कि मीटिंग तुम्हें करिवो तुम्हें लोक घर 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 बुली किना तुम्हें पैसा मागिबो तुम एमिति रे लोक माने विघ्न खाउचंती प्रिय यदि आमे ए सब ठारू दूर को रहिबा भलो हेबो एथि पाए लोक माने प्रभु को बा क्रिश्चियनिटी को छाड़ी कि ना जाऊ अनेक कथा आपण मान को कहिबार अछि समय सापेक्ष दृष्टि रे मु आगु को बढ़ू नहीं मात्र एतिकी जानतु क्रिश्चियन जदि आमे हेलु हमको निंदा कष्ट ताड़ना ए सब जाक आसे इटा जे सहयोग करि परिबे ताले प्रभु पाखरे रहंतु जे सहयोग करि परिबे नहीं ताले आपण रही परिबे प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आमे जे प्रकार के विघ्न न खाओ आमे जे प्रकार के भूल बाट को न चली जाओ आमे जे प्रकार के भ्रांति रे न जाओ कारण एमिति आसीबो समय मनोनीत लोक माने सुद्धा भ्रांत होई जे बोल लिखा जाउ विश्वास परित्याग जो दिमा विषय लिखा जाउची दिमा से गोटे प्रेरित थिले मात्र जगतर प्रेम रे पड़ी पाउलम को छाड़ी किना से पळाई जाउछ देखो सोशल मीडिया रे क्रिश्चियन लोक माने बाइबल को चिरुछंती चिरिगिरंती फिंगुचंती सेमती फिंगुचंती ताहार ऊपर से माने नाचुचंती से माने दरकार नै हम जिसु एटा प्रकृत ठीक आका नहीं कोन भाई विघ्न खाइचंती भूल बाट को पळै जाइछंती से माने प्रभु को जानि नाहंती जानले नै से माने आमे से प्रकार न हो आजिकल से क्रिश्चियन देश मान करे चर्च गुड़ी को क्लब ही जाए चर्च गुड़ी को रेस्टोरेंट ही जाए चर्च गुड़ी को विभिन्न प्रकार बार ही जाए कहीं से माने विघ्न खाई गले धर्मच्युति से मान घटे निंदा ताड़ना कष्ट को से माने संभाली पारले नहीं से माने आउ से माने पछ को फेरी एथिपाई जीसु को पाखरे गोटे रो भूल नहीं बाइबल 100% परमेश्वर वाक्य अटे मात्र किछि लोकमानकर शिक्षा किछि लोकमानकर विघ्नता जीवन शैली से मान को भ्रांत करूछि से मान को विघ्न घटौछि आमे से प्रकार न करू प्रभु वाक्य दि आमान को आशीर्वाद करंतु आसन चक्षु बंद करिना पदे प्रार्थना आमे करिबा प्रार्थना करि प्रिय प्रभुंकर लोक माने विघ्न तो अवश्य घटिबो मनोनीत लोक माने मध्ये भ्रांत हेबे आपण स्थिर रुहंतु आपण सत्य शिक्षा रे रुहंतु क्रिश्चियन जीवन यदि आमे बिताइबा पई डिसाइड करिछु दुख निंदा ताड़ना गुडी को आसी आम घर लोक आम विरुद्ध होई जिवे आम स्वामी विरुद्ध होई जिवे ए सब जाक हेबो यदि आपण सहयोग करि परिबे
ଆପଣ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିପାରିବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ସେଦିନ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ତୁମର କଥାକୁ ବୁଝି ନ ପାରି କହିଲେ ଘୃଣାଜନକ ଶିକ୍ଷା କିଏ ସହ୍ୟ କରିପାରେ। ତୁମକୁ ପିଠି ଦେଖେଇ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସେଦିନ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁ ସବୁ ବିକି ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବୁଝି ନ ପାରି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ସେ ଚାଲିଗଲା ପ୍ରଭୁ। ମାତ୍ର ଯକ୍ଷ ନିଜର ସବୁ ବିକି ତୁମ ପଛରେ ଚାଲିଗଲା ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯକ୍ଷଙ୍କ ପରି ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ନ ଖାଇବୁ, ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା ତାଳନା କଷ୍ଟ ଗୁଡିକକୁ ସହି ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ଯେ ପ୍ରକାର ନ କରିଦେବୁ ପ୍ରଭୁ। ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କର। ଆମକୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଆମକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏଁ ବିଶ୍ୱାସର ଉତ୍ତମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ପ୍ରାଣ କରିପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ। ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ନିମନ୍ତେ ଆମର ବେକ କାଟିଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ହସି ହସି ଆମେ ତାହାକୁ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅଭିଷେକ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ସକଳ ଗୌରବ ମହିମା ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍।